آپ کہاں سے اور کیا سوال ہے؟ یہ کراچی سے ظفر بول رہا ہوں. ظفر آپ کے خیر مقدم میں سوال کیا رکھتے ہیں؟ علماء کرام ہماری بزم میں ہیں. جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حج پہ ہم ظہرین اور مغربین کی نماز پڑھ سکتے ہیں ملا کے، تو عام دنوں میں اس میں پڑھنے میں کیا کوئی منع کیوں کیا گیا ہے؟ اچھا جی، حج میں پڑھ سکتے ہیں تو عام دنوں میں منع کیوں کیا گیا ہے، اس کی وضاحت بھی کر دیں گے. یہ جو سوال پوچھا ہے کہ جی حج میں اور اس میں، ہمارے لیے تو جواب بالکل آسان ہوتا ہے کہ حج میں اس لیے جمع کی گئی کہ اللہ کے حبیب نے جمع کی. اچھا. اور عام دنوں میں ہم اس لیے جمع نہیں کرتے کہ اللہ کے حبیب نے جمع نہیں کی. اچھا. بالکل آسان ترین جواب. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے حساب سے نماز اپنے اپنے وقت پر فرض ہے. صحیح. اور نماز واحد عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو 2 دن تک اچھا مسلسل بھیجا اور عملی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تربیت دی گئی. اچھا. اور پہلے دن ساری نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں. اچھا. اور پھر جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو کل ہم نے پڑھی تھی وہاں سے لے کر اور آج جو ہم نے پڑھی ہے یہاں تک اس نماز کا وقت ہے. اچھا. یعنی دونوں وقت بھی بتائے گئے اور عملی طریقہ بھی. اور واحد عبادت ہے نماز. باقی جتنے احکام دنیا میں آئے ہیں اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا ہے اور روزہ فرض کر دیا، زکوٰۃ فرض کر دی، اور اس کا یہ طریقہ ہے، یہ نصاب ہے، جو بھی چیز ہے جبریل امین نے یہاں بتائی. لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا اور بطور تحفے کے، بطور ہدیے کے رسول اکرم کی خدمت میں نماز کو پیش کیا. نماز ایک تحفہ اور آپ وہ تحفتاً لے کر آئے. اور یار لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں جو اس سے ہچکچاتے ہیں نماز سے، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر کا خدا بھلا کرے اگر تھوڑی سی ضد اور کر لیتے نا، ایک چکر اور لگا لیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی. خوبصورت خوبصورت. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں 23 سالہ دور نبوت میں سوائے سفر کے یا کوئی ایسا بارش کا موقع ہو جائے، کوئی ایسا موقع ہو جائے، اس کے علاوہ آپ نے جمع نہیں فرمائی. اچھا. البتہ ترمذی شریف میں ایک روایت ایسی موجود ایک روایت ایسی موجود ہے جس میں یہ حدیث میں یہ بھی صراحت ہے کہ نہ مدینہ میں بادل تھے جی اور نہ کوئی بارش تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں جمع کی. جی. تو اس پر جب حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تاکہ امت پر آسانی ہو. جی. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی میری امت پر ایسا وقت بھی آ جائے تو میری مثال وہاں ان کے لیے موجود ہو. یعنی ایسے پڑھ سکتے ہیں آسانی کے لیے، روٹین نہیں. اچھا. روٹین یہی ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت میں فرض ہے. اچھا. آپ سفر میں جا رہے ہیں آپ جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک. قصر بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کریں گے. اور اسی طرح حج کے موقع پر جیسے مینا ہے، مینا میں اللہ کے رسول نے جمع نہیں کی، اچھا قصر کی. یہ حج کا حصہ ہے. صحیح. مینا میں آپ نے جمع نہیں کی، قصر کی. ظہر کو بھی قصر کیا اور عصر کو بھی قصر کیا لیکن الگ الگ وقت پہ پڑھا. جب آپ عرفات میں پہنچے جی آپ نے قصر بھی کیا اور جمع بھی کیا جی اور عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھا. یعنی ظہر کے وقت میں آپ نے عصر پڑھ لی، حالانکہ عصر کو بھی آپ نے وہیں رہنا تھا، اس کے باوجود آپ نے عصر پہلے پڑھ لی. ٹھیک. اور پھر مغرب تک آپ دعاؤں میں مصروف رہے. ٹھیک حضور یہ بات ایک منٹ. پھر اس کے بعد آپ جب مزدلفہ چلے گئے مغرب کا وقت عرفات میں ہو گیا. ٹھیک. اور آپ نے مغرب نہیں پڑھی حالانکہ اس کا وقت بھی کم ہے. حضرت بلال آگے آئے، کہا یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز تیرے آگے ہے، سامنے آگے جا کر کے پڑھیں گے. تو آپ نے فرمایا جلدی سے سواریوں پہ اپنا سامان لا دو اور یہاں سے رحلت کرو. مغرب کا وقت ختم ہو گیا جب آپ مزدلفہ پہنچے اور عشاء کا وقت ہے. اب آپ نے پہلے مغرب پڑھی پھر آپ نے عشاء پڑھی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کئی چیزیں دکھائی. دیکھیے جیسے بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ثواب رکھتی ہے. مینا کی حدیث میں کوئی ثواب کی فضیلت نہیں ہے کہ مینا میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب. یقیناً ہوگا لیکن اللہ کے حبیب نے ہمیں نہیں بتلایا.
اب ایک حاجی 5-7 لاکھ रुपए लगा कर बैतुल्लाह में जाता है, 8 ज़िलहज्जा को अल्लाह ताला हाजी से कहता है कि बैतुल्लाह छोड़ दे जी और मीना चला जा जी। अब वो कहेंगे अल्लाह मैं 7-8 लाख रुपया भर के आया हूं, यहाँ 1 लाख नमाज का सवाब है, मीना में पता नहीं कितना सवाब है। फिर वहां जाकर के नमाजें कसर करवाई अपने अपने वक्त पर, फिर मीना में जाकर दोनों नमाजें जमा करा दी, असर को जोहर के वक्त में वक्त से पहले, मगरिब को इशा के वक्त में वक्त निकलने के बाद। गोया ये सारा फलसफा हमें बता रहा है कि दीन ना तो किसी वक्त में छुपा है, ना बैतुल्लाह की दीवारों में रखा है, दीन जो कुछ है वो रहमत आलम की पैरवी में रखा है। वाह सुभान अल्लाह, अच्छा खुलासा। अल्लाह के हबीब ने रहमत आलम की पैरवी में सब कुछ है, सब कुछ है। मगर वो आयत के वक्त के साथ, अल्लाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, जैसे वक्त के हिसाब से आपने कहा ना कि ये तेरी मेराज कि तू लौहो कलम तक पहुंचा और ये मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बयां फरमाया, मगर मसला अभी भी थोड़ा ऐसा है कि समझा जा सकता है, इसमें गुंजाइश है। आप क्यों मिला के पढ़ रहे हैं और आप उस हदीस को कैसे? हमारे मोहतरम बुजुर्ग हैं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कारी साहब, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब मेरी बारी नहीं आएगी। चलो सबको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं गुजारिश ही करूंगा कि कारी साहब ने तो मेरे लिए मसले को बहुत आसान कर दिया, इसलिए कि जो जवाब मैं देना चाह रहा था वो यही था कि हमारे लिए मसला बहुत आसान है कि जिस तरह से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है और जो गुंजाइश और जो राहत पैगंबर अकरम ने दी है उसको लेने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिका वो हदीस जो हमारी किताबों में है वो तो अपनी जगह पर, मगर चूंकि कारी साहब ने तो मुझे मुस्तगनी कर दिया कि मैं तिरमिजी की और उन रिवायत की तरफ मुतवज्जे करूं जिसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और जनाब अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जो रिवायत आई, और बाकायदा सवाल भी यही किया गया कि जब बारिश भी नहीं और सारी चीज, फिर पैगंबर अकरम ने ये क्यों किया, तो उन्होंने यही कहा कि उम्मत से तंगी दूर हो जाए, कि अगर इस तरह से भी पढ़ लिया जाए तो कोई हरज नहीं है। अब बाकी तो इज्तिहादात हैं कि यूं और इस वजह से होगा और इस वजह से होगा, वो ठीक है, लेकिन गुंजाइश पैदा हो गई और ये उसूली तौर पर हो गया मामला कि पैगंबर अकरम ने इस तरीके से भी अरफात से हटकर भी, हज से हटकर भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। बाकी कारी साहब का मौक़िफ़ है सर आंखों पर, फ़िक़्ह जाफ़री के नजदीक बिल्कुल इसके अंदर कोई मुमानियत नहीं है कि ज़ोहर और असर को जमा किया जाए और मगरिब और इशा को जमा किया जाए। नमाजें 5 ही हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। जिद क्यों बांध लिया? कोई भी नहीं है और ना कतल कोई जिद नहीं है, ना कतल कोई जिद नहीं है। मैं आपसे यहाँ तक अर्ज करूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता, मेरी अपनी वालिदा का एक अरसे तक ये तरीक़ेकार रहा कि वो ज़ोहर की नमाज पढ़ती थी और उसके बाद काफी वक्फा करके असर की नमाज पढ़ती थी, मगरिब की नमाज पढ़ती थी, काफी वक्फा करके जो इशा का जो होता है अफजल वक्त उसके अंदर नमाज पढ़ती थी। बात इसकी है ही नहीं। अच्छा। यानी ये अगर किसी के जहन के अंदर, हाँ नहीं, यही आपको गलत फहमी है कि शिया इस तरह से नहीं करते। यही मैं अर्ज करूँ कि बुनियादी बात ये है, समझिए जो जाते हैं वो सब शिया भी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इसको अगर हम संजीदगी से थोड़ा सा ले लें कि बुनियादी बात, जहां तक अगर आप सवाब में ज्यादती की बात करेंगे हमारा इत्तेफाक है, अगर जवाज की आप बात करेंगे तो हमें इस तासुब के ऊपर अफसोस है। तासुब मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसको महसूस मत कीजिएगा, लेकिन ये कि बहरहाल जब पैगंबर अकरम ने गुंजाइश दी है ना, तो उस गुंजाइश को न लेना जो है मेरे ख्याल में ये भी एक तकल्लुफ है। ठीक है, इस्तेफादा कर सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बहस है। वक्त है, अगर 1 मिनट सिर्फ हुजूर 1 मिनट आपका जब देख लीजिएगा, फिर काउंटर फिर ये सारी चीजें होंगी, फिर ये ना हो ना, आप अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, मैंने गुजारिश कर दी। मैं सिर्फ इसकी वजाहत करना चाह रहा था कि रसूल अकरम ने जो 1 दिन मदीने में पढ़ी ना, तो देखो सहाबी भी ये ताज्जुब करके पूछता है आपने ऐसा क्यों किया जी? इसलिए कि इससे पहले रूटीन में ऐसा नहीं था। पहली दफा एक काम सामने आया तो उसको ताज्जुब हुआ कि बारिश भी नहीं थी, ये भी नहीं था, तो आपने ऐसा क्यों किया? सहाबी से तो सवाल। फिर उस दिन के बाद भी अल्लाह के हबीब का मामूल वो नहीं था जो उस दिन हुआ। सही, बस इतनी। तो जो पहली मर्तबा नमाज पढ़ी होगी तब भी ताज्जुब हुआ होगा, पहली मर्तबा जिहाद का हुक्म आया बात यही है, क्या वजाहत है इसकी? बात यही है, सहाबी से तो सवाल हुआ, ज़ाहिर जो सवाल करने वाला है वो तो क्लैरिफिकेशन चाहेगा, जैसे कि खुद फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले शाह साहब कि जो सहाबी जहां पर जाएगा तो वो अपना एक तरीका लेके जाएगा जो उसने पैगंबर अकरम से देखा है, तो सवाल करने वाला तो सवाल करेगा, तो सवाल करने वाले की उस हैरत को दूर करना ही तो सहाबी की जिम्मेदारी होगी, उसने वो दूर कर दी। सही, खूब।